ফ্রেন্ড দিয়ে ফেলছে, ওর চলে আসছে না। মানে ইউআইউর। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ইউআইউর, হ্যাঁ স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, তাহলে তো এটা কি মানে এরিয়ার উপর ওটা বেস স্যার ওই করে? যে কেন্দ্রের উপরে, মানে কেন্দ্র যদি বড় হুম হুম। হয় তাহলে হচ্ছে তাড়াতাড়ি পায়, আর যদি ছোট হয় মানে টিকার অ্যামাউন্টটা যদি কম থাকে তাহলে ওই প্রায়োরিটি সিরিয়াল ওয়াইজ আস্তে আস্তে, হ্যাঁ এরকম। হ্যাঁ, ওটার আচ্ছা, উপর তো বেস করে আসে। ঢাকার বাইরে হলে কি হয়, সব জায়গায় দিচ্ছে? না স্যার, ঢাকার বাইরে তো এখনো দেয় নাই, শুনলাম যে দিবে আগস্টের 7 তারিখ থেকে। তো তোমাদেরকে সিলেক্ট করতে হয়েছে যেটা, সেটা ঢাকার বাইরে ছিল না। এখন যদি কেউ ঢাকার বাইরে ওটা থাকো। ওটা ঠিক শিওর না স্যার। আচ্ছা, ওকে। সো আমরা লেকচার শুরু করতেছি। সো উই স্টপড হিয়ার ইন দ্য লাস্ট ক্লাস, and we have started to see how web and HTTP works. So we have said that in every web page, normally we always have a base HTML file, and in addition to that, we have several objects. Objects means pictures or audio or video clips. Those are objects. So here, remember that every objects are addressable. Addressable means you can access all the single objects. Say for example, sometimes when we click on a PDF file, we see that the PDF file is being opened inside the browser, right? Depending on the setting of your machine. So, and if you follow the path given in your browser, you will see that there is a, like, the first part is the host name, and the last part is the path of the object. So if this is a PDF file, then you will see that something .pdf at the end. So what is this, like some department? That is the directory. So that means if you can reach at the host name is the web server, then inside that host name there are some directories and subdirectories, and those objects, that means like here the zip file or the PDF file, those objects are being stored following these directory names. So that is the path name. So if we look at the overview of HTTP, remember that we are discussing about two things, right? One is HTTP. So at the end, we have a P, right? In HTTP. So that P is for protocol. And we know that protocol is the set of rules, and it governs how the communication will happen. So that this protocol defines the communications between our end host or our machines, where we can run a browser. So it might be a PC or it might be a cell phone, whatever it has. You need something to run your browser. So that browser will communicate with the web server. So this communication will be defined by HTTP. But we have also discussed about another thing, and that is HTML file. So in the last class, I said that HTML file is like, you can just imagine that this is some kind of Word file. So basically this is a text file, and HTML file defines how the web page will be like constructed. So the text of the web page, where the GIF will be inserted, where the audio clip will be inserted, all the buttons and everything. So that is defined by the HTML file. So HTML file is the content of the web page, and HTTP is the communication protocol that runs between the end system, like where the browser can be executed, and the web server. So our browser is the client. So that's why we have said that this is the client. So browser that requests to display the web objects. So that client
communicate with the web server, and for this communication we use HTTP. So in HTTP we have some request messages and we have some response messages. So before that we said that this is a client server model. So in client server model, the client is always sending the request and the server is always responding to those requests. So anyone can, or any browser can send a request to a web server, and then the browser server in reply will send the HTTP response. Now, HTTP is an application layer protocol. So below the application layer, we have the transport layer. And in the last class, we have said that we have two types of transport protocols, right? One was TCP and another one was UDP. Here we have the comparison between TCP and UDP. And we said that TCP provides reliable flow control, congestion control, all these things, and the connection-oriented communication. But UDP provides nothing, just it attempts to send your packets as fast as possible. Okay, but in case of UDP, some packets might be lost. So when we are talking about HTTP, the first question will be which one is required, TCP or UDP? So when you are browsing something in the website, definitely you want to see the whole web page, right? I want to see the everything of the web page. Or when I'm running some audio clip, or when some PDF is embedded in the website, so I want to download everything, right? So that's why HTTP always runs over TCP. So the application layer we have HTTP, and below application layer we have TCP. Okay, so why we use TCP, or how we use TCP? So we have said that TCP is a connection oriented protocol. So that means our client will establish a connection with the server. So we are discussing about two types of client. Okay, remember that the first client is our browser, that is HTTP client, and below the HTTP layer we have TCP layer, right? So we have HTTP on the top, and then below HTTP we have TCP. So TCP is another client server protocol. So we have two types of clients. One is HTTP client, that is our browser, and another one is TCP client. So when we write the website, like say when I type uiu.ac.bd and then I press the enter button in my browser, first my browser initiates a TCP connection. So from here, a TCP connection has been initiated with the web server. So a TCP connection needs to be established first. Once the TCP connection is established, then through that TCP connection, we can send the first HTTP packet. That means here we are showing that the HTTP request is being sent, but this is not the first thing that is being sent from my browser to the web server. The first thing is the TCP request, and we need to establish a TCP connection, and only then we can send the HTTP request. Okay, so the client initiates TCP connection. So when a TCP connection is being established, we say that we have created a socket. So socket and TCP, they are like analogous, or they are same thing. Right now we can just think that TCP means socket. So socket established or socket created, that means TCP connection has been established. Now, in the last class, we have discussed about port number, and we said that we have two things. One is IP address, another one is port number, and port number was a local issue, right? Every single process must have a port number. So the web server, that means here, the server, it runs
on port 80, or we say that it listens to port 80. So the TCP request that is being sent from here to here, that is being sent targeting port 80. Okay, but remember that we need two different ports, one from the browser side, another from the web server side. So from the web server side, the port number is 80, but from the browser side, we also need another port number, and that is some arbitrary port number. One of the ports that is free right now. Okay, so we don't know what will be the exact port number because it has been chosen randomly by the browser from the free port numbers. Okay, so don't mix up. Don't think that the browser is also running on port 8. The web server is running on port 8, or you can say that the web server is waiting or listening at port number 8. But from the browser side, so every single tabs you will open in your browser, every single tabs, they need separate port number. So that's why you can receive different web pages on your different tab of the browser. So the server accepts TCP connection from the client. Hopefully now this part is clear. And the HTTP messages are being exchanged between browser and web server, but this exchange cannot happen at first. Before that, we need the TCP connection. Okay, so once the TCP connection is being established, only then we can exchange HTTP messages. So when your HTTP message exchange is done, finished, you can now close the TCP connection. Okay, so any question about this part? টিসিপি কানেকশনটা ক্লোজ করব কখন? টিসিপি কানেকশন ক্লোজ করব যখন আমার এইচটিটিপি তে আমার সবকিছু কাজ শেষ হয়ে যাবে, আমি পুরো ওয়েব পেজটা পেয়ে গেলাম, তখন আমি টিসিপি কানেকশনটা ক্লোজ করব। অর ইউ ক্যান থিঙ্ক দ্যাট when say in a web page you have a base HTML file and you have 10 objects. So when the base HTML file, all 10 objects have been downloaded, now in your local machine you have copies of those things. আমরা যতগুলা ওয়েব পেজ ব্রাউজ করি, যা যা ছবি দেখতে পাই, যা যা অডিও ক্লিপ থাকে, সবই কিন্তু আমার লোকাল মেশিনে একটা টেম্পোরারি ডিরেক্টরিতে ডাউনলোড হয়ে যায়। ডাউনলোড না হলে তো আমি দেখতে পারবো না। এমন কিন্তু হয় না যে আমার এই পিডিএফ ফাইলটা ওই ওয়েব সার্ভারেই আছে আর আমি এখানে বসে ওপেন করে দেখতেছি। যখনই তুমি একটা জিনিস ওপেন করো, একটা ওয়েব পেজ ওপেন করো, ওয়েব পেজের এভরিথিং যা কিছু থাকে সবকিছু তোমার লোকাল একটা ডিরেক্টরিতে ডাউনলোডেড হয়ে যায়, বাট দ্যাট ইজ এ টেম্পোরারি ডিরেক্টরি। Okay, this is not something permanent. So when you have downloaded all those objects, then you can close your TCP connection. I'm coming to this point again, okay? The TCP connection close how many keep. Now, HTTP is a stateless protocol. So we are talking about client and server. So when I send a request to a server, that means I send a request for the content of a specific web page, right? Like csc.uiu.ac.bd. So the server in return send me all those contents. Contents means base HTML plus the objects. And just after that, the server forgets about all these things. So that means the server does not maintain any connection related, connection specific information. That means maybe you are browsing a page. So in your browser right now, say csc.uiu.ac.bd, this page is open in your browser. That does not mean that the web server is also remembering that your specific browser is browsing right now. সো আমরা ব্রাউজার থেকে যে পেজগুলো ব্রাউজ করতে থাকি, ওপেন করতে থাকি, সেই ইনফরমেশনটা ওই ওয়েব সার্ভার মনে রাখে না। তার কাছে এগুলা কোনো
ইনফরমেশন থাকে না। মানে ব্যাপারটা এরকম, আমাদের দেখলে মনে হয় যে না আমার ব্রাউজার সারাক্ষণ ওয়েব সার্ভারের সাথে কানেক্টেড, কিন্তু ব্যাপারটা এইরকম হয় না। ব্রাউজারকে ইনফরমেশনটা দিয়েই ওয়েব সার্ভার করে কি কানেকশনটাকে ক্লোজ করে ফেলে। তো আমি যদি বলি তাহলে যে আমি যখন নতুন করে ক্লিক করলাম তখন তাহলে কি হলো, যখন আমি নতুন করে ক্লিক করলাম তখন আবার আরেকটা নতুন কানেকশন ওপেন হলো আমার সার্ভারের সাথে। Okay, so the HTTP server does not remember anything about these connections, or the তার মানে একটা HTTP সার্ভার বলতে পারবে না যে রাইট নাও কয়টা ব্রাউজার তার পেজটাকে ওপেন করে রাখছে বা ব্রাউজ করতেছে। সে শুধু বলতে পারবে যে আমার কাছে রাইট নাও কয়টা আউটস্ট্যান্ডিং মানে আমি পাইছি কিন্তু এখনো রিপ্লাই করি নাই, এরকম কয়টা রিকোয়েস্ট আমার কাছে আছে। সো যখন একটা নতুন রিকোয়েস্ট যায় ওয়েব সার্ভার করে কি নতুন থ্রেড ওপেন করে। সো ওই থ্রেডের মাধ্যমে সে রিপ্লাইটা পাঠায় সে হচ্ছে এরপর ওই জিনিসটাকে ভুলে যায়। সো সার্ভার মেইনটেইনস নো ইনফরমেশন অ্যাবাউট পাস্ট ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট, শুধুমাত্র অনগোয়িং যে রিকোয়েস্ট রেসপন্সটা আছে সেই ইনফরমেশনটা সে জানে। দ্যাটস ওয়াই এইচটিটিপি ইজ স্টেটলেস। সো এটা কেন করা হলো? মনে রেখো যে সার্ভারের একমাত্র কাজ হচ্ছে, ওয়েব সার্ভারের কাজ অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল সে তোমাকে ডেলিভারি দিবে ইনফরমেশনটা। যদি আমরা তাকে স্টেটফুল করতে চাইতাম, স্টেটলেস এর অপোজিট হচ্ছে স্টেটফুল। সো স্টেটফুল করতে গেলে দ্য ওয়েব সার্ভার মাস্ট মেইনটেইন অল দিস কানেকশন রিলেটেড ইনফরমেশন। সো আমরা তাকে একটা বিশাল লোড তার উপর চাপাই দিচ্ছি, তাহলে সেইটা স্লো হয়ে যেত। সো প্রোটোকলস দ্যাট মেইনটেইন স্টেট আর কমপ্লেক্স. So that protocol must maintain the past history, and if server or client crashes, their views of state may be inconsistent, must be reconciled. তার মানে হচ্ছে যে যদি ক্র্যাশ হয়ে যায় তাহলে ঠিক কোন মোমেন্টে সার্ভারের কাছে ছিল, কোন মোমেন্টটাতে ক্লায়েন্টের কাছে ছিল, এটা ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে যেতে পারে, দুজনের কাছে দুইটা ভিউ থাকতে পারে। তো হোয়াট এভার, জাস্ট এতটুকু বুঝো যে যদি আমরা স্টেটফুল করতাম তাহলে ওয়েব সার্ভার এবং পুরা এই মডেলটা অনেক বেশি কমপ্লেক্স হয়ে যেত। তো দ্যাটস ওয়াই আমরা এইচটিটিপি কে বলছি স্টেটলেস। বাট রিমেম্বার দ্যাট TCP is not stateless. TCP is a state oriented, তাই না? আমরা বলছি যে টিসিপি করে কি, সে হচ্ছে কি একটা কানেকশন ওরিয়েন্টেড। সো কানেকশন ওরিয়েন্টেড মানে কি, সে একটা কানেকশন মেইনটেইন করে, তার মানে ডেফিনেটলি টিসিপি একটা স্টেটও মেইনটেইন করে। এই যে আমরা কিন্তু আগে কথাগুলো বলছিলাম, ওই যে টিসিপির কাজ যেখানে ছিল যে দিস ইজ এ কানেকশন ওরিয়েন্টেড, সো সেট আপ রিকোয়ার্ড বিটুইন ক্লায়েন্ট এন্ড সার্ভার প্রসেসেস। ওকে, সো রিমেম্বার দ্যাট টিসিপি ইজ নট স্টেটলেস বাট এইচটিটিপি ইজ স্টেটলেস। তার মানে ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করে আসলে দেখিয়ে দিলে। স্যার ইয়েস এইচটিটিপি রেসপন্সটা আমার কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে? ইন্টারনেট স্পিড নাকি হচ্ছে আমার সার্ভারের যে টোটাল স্পিডটা? দুইটার উপরেই। মানে কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে, তোমার কোয়েশ্চেনটা পুরোপুরি হয় না সুন্দর। তুমি আচ্ছা বলতে চাচ্ছ যে তুমি কত ফাস্ট রেসপন্সটা পাবা। জি সো কত ফাস্ট রেসপন্সটা পাবা এটা ডিপেন্ড করবে সবকিছুর উপরে, এভরিথিং। সো এটা ডিপেন্ড করবে দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য ওয়েবসাইট, ওয়েদার মানে এটা খুব ছোট ছোট কন্টেন্ট দিয়ে বানানো নাকি এক একটা কন্টেন্টেরই, তুমি যদি এখন একটা তুমি একটা 10 মেগার ছবি আপলোড করে রেখে দাও হাই রেজলিউশন, তাহলে সেই 10 মেগার ছবি তোমাকে ডাউনলোড করে তারপর দেখতে হবে। আর তুমি যদি একটা খুবই লো রেজলিউশন ছবি রাখো তাহলে সেটা তুমি খুব কুইকলি দেখতে পারবে। ওই কারণেই দেখবে যে ফেসবুক যেটা করে, তুমি যত হাই রেজলিউশন ছবি দাও না সে কি করে দেখছো? জি স্যার, ছোট করে কেবিতে কনভার্ট করে ফেলে। হ্যাঁ, একটা সবগুলাকে তার একটা ফিক্স সাইজ আছে, রাইট? 200 থেকে 300 মতো এরকম একটা সাইজ আছে, ওটাতে সে কনভার্ট করে ফেলে। সো এটা সে করে এই কারণে যাতে সে খুব ফাস্ট পেজটা লোড করতে পারে। সো ইট ডিপেন্ডস অন এভরিথিং, দ্য লোড অফ দ্য সার্ভার, দ্য ইন্টারনেট স্পিড, দ্য সাইজ অফ দ্য কন্টেন্ট, অল দোজ থিংস, and how far the server is from your machine. Okay, so there are two types of HTTP connections. One is non-persistent HTTP, another one is persistent HTTP. So persistent and persistent, it depends on how many TCP connections you need. So ব্যাপারটা যদি এরকম হয় যে ফর অল সিঙ্গেল অবজেক্টস, মানে তোমার কাছে যতগুলো আলাদা আলাদা করে অবজেক্ট ছিল প্রত্যেকটার জন্য যদি তুমি ইউনিট এ সেপারেট টিসিপি কানেকশন, then this is called non-persistent. That means in non-persistent it opens a TCP connection and through that TCP connection it downloads one object.
Then it opens another TCP connection, and through that TCP connection, it downloads another object. So downloading multiple objects require multiple connections. Connection মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার multiple TCP connections. Okay, so এটা হচ্ছে গিয়ে নন পারসিস্টেন্টের বেলায়. In case of persistent, multiple objects can be sent over a single TCP connection between client and server. আচ্ছা, আজ যদি আমরা আরেকটু দেখি, তো এটার মানে কি? তার মানে হচ্ছে যে ফার্স্ট HTTP client initiates a TCP connection. আমরা যেটা বললাম যে আমরা যখনই এই যে এই ওয়েবসাইটটার নাম লিখে আমরা প্রেস করতেছি ইন দ্য ব্রাউজার, ইট ডাজ নট মিন যে আমার ব্রাউজার হ্যাজ স্টার্টেড কমিউনিকেটিং উইথ দ্য ওয়েব সার্ভার ইনস্ট্যান্টলি। এটার মানে হচ্ছে যে আগে টিসিপি কানেকশনটা এস্টাবলিশ হবে, তারপর হচ্ছে এইচটিটিপি রিকোয়েস্টটা যাবে। সো এখানে অ্যাজাম্পশন ইজ দিস ওয়েব পেজ কন্টেইনস টেক্সট রেফারেন্স টু 10 জেপেগ ইমেজেস। তার মানে হচ্ছে এখানে 10টা জেপেগ ইমেজ আছে এই ওয়েব পেজটার ভিতরে। So first the HTTP client initiates the TCP connection, then HTTP server at host এটা করে কি TCP connection port 80 তে সে ওয়েট করতেছিল যে হচ্ছে গিয়ে TCP accept এইটা মেসেজটা সে পাঠায়। So now the HTTP client can send the HTTP request. তার মানে এই পুরা পার্টটা হচ্ছে গিয়ে for establishing the TCP connection. Then we can start HTTP request and response. Okay, so in case of non-persistent HTTP আমরা দেখাচ্ছি। So in case of non-persistent HTTP server closes the TCP connection. তার মানে হচ্ছে গিয়ে এই যে একটা অবজেক্ট আমি রিকোয়েস্ট করছিলাম, তাহলে অবজেক্টটা আমি পাঠায় দিয়েই then and then the server closes the TCP connection. So through this TCP connection you can download only one object. So now say তুমি এটাতেই হচ্ছে কি শুধু বেস HTML ফাইলটা তুমি ডাউনলোড করলা। So then you can see that in your base HTML file it is referencing 10 more JPEG object. So you have to go through the same process for 10 more JPEG object. So you have to again open TCP, then download one object and repeat the whole process 10 times. তার মানে আমি প্রথম কানেকশনটাকে শুধুমাত্র ইউজ করলাম বেস HTML ফাইলটা ডাউনলোড করার জন্য, এবং সেই বেস HTML ফাইল পার্টস করে আমি দেখলাম যে I have 10 referenced objects, so I have to open 10 separate TCP connections to download 10 referenced JPEG objects. বুঝতে পারছে? So in total how many TCP connections are required? You have one HTML plus 10 JPEG. তাহলে কয়টা TCP কানেকশনের দরকার হবে? কেউ একজন অ্যান্সার করো দেখি, তাহলে বুঝবো তোমরা বুঝছো নাকি। 1 HTML and then 10 JPEG. না বুঝলে বলো আমাকে যে বুঝো নাই। Are you there? ঘটনাটা কি? Yes sir. আচ্ছা, এটা কি বুঝাতে পারছি যে ফার্স্ট একটা টিসিপি কানেকশন এস্টাবলিশ করতে হবে, তারপরে এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট রেসপন্স যাবে? জি স্যার, এটা বুঝতে পারছি। ওকে, সো নন পারসিস্টেন্ট মানে হচ্ছে গিয়ে সেপারেট টিসিপি কানেকশন ফর ডাউনলোডিং সেপারেট থিং। এটা বুঝছো না বুঝো নাই? প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা জিনিসের জন্য আলাদা আলাদা টিসিপি কানেকশন লাগবে।
তার মানে একটা টিসিপি কানেকশন দিয়ে শুধুমাত্র একটা জিনিস ডাউনলোড করতে পারবা, এটা বুঝছো না বুঝো নাই? তাহলে সেটাকে বলবো নন পারসিস্টেন্ট। তাহলে ফার্স্ট এই এইচটিএমএলটার জন্য আমার কয়টা টিসিপি কানেকশন লাগবে? একটা। একটা। তারপরে সেই এইচটিএমএলটা ডাউনলোড করে আমি দেখতে পাবো এই যে পার্টস করে, যেটার মধ্যে 10টা জেপেগ ফাইল আছে। তাহলে তখন আমি কি বুঝবো আমাকে এখন কি করতে হবে? এই 10টা জেপেগ ফাইল ডাউনলোড করার জন্য তাহলে আমাকে আলাদা আলাদা আবার 10টা টিসিপি কানেকশন ওপেন করতে হবে, এবং সেই 10টা কানেকশন দিয়ে আমি আলাদা করে 10টা জেপেগ ফাইল ডাউনলোড করব। এবার বুঝছো না বুঝো নাই? জি স্যার, বুঝতে পারছি এবার। তাহলে সব মিলে কয়টা টিসিপি কানেকশন ওপেন করতে হলো? 11টা। 11টা। ওকে, সো এইখানে ছবিতে যেটা দেখাইছে সেটা হচ্ছে জাস্ট হাউ ইউ ক্যান ডাউনলোড দ্য ফার্স্ট বেস এইচটিএমএল ফাইল। বুঝা গেছে? জি স্যার। স্যার ডাউনলোড হয়ে কি আমার কম্পিউটারে জমা হয় কোন একটা ফোল্ডারে? না না, হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু আমরা সে যেটা করে হচ্ছে গিয়ে while ডাউনলোডিং ইট স্টার্টস শোয়িং ইউ। তুমি দেখো না যে ওই খুব স্লো স্লো কানেকশনে খেয়াল করে দেখছো যে ওয়েবসাইটে শুধু টেক্সট গুলা দেখা যায় কিন্তু ছবিগুলা তখনো পুরোপুরি আসে নাই? জি স্যার, মানে নেট স্লো থাকে আর কি, এরকম হয়। হ্যাঁ, তো তখন দেখছো না এটা? জি। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে সে এইচটিএমএল ফাইলটা ডাউনলোড করে ফেলছে কিন্তু ছবিগুলো এখনো ডাউনলোড করতেছে। আর ওই যে ইয়ের ব্রাউজারের একদম নিচে কখনো মাউসটা নিয়ে দেখছো যে লেখা থাকে যে 10 অবজেক্টস আর ডাউনলোডিং বা এরকম লেখা আসে, দেখছো কেউ এখানে ক্লাসে? এটা খেয়াল করিনি স্যার। আচ্ছা, ওই ওই অপশনটা ইউ ক্যান মানে আইদার ওপেন, মানে এটাকে তুমি অন করে রাখতে পারো, অফ করে রাখতে পারো। যদি খুব স্লো তোমার নেটওয়ার্ক কানেকশন হয় তাহলে ওরকম লেখা আসে আলাদা করে আবার যে এখনো স্টিল এতগুলো অবজেক্ট ডাউনলোড করা বাকি আছে। তার মানে হচ্ছে এই যে যেই কথাটা আমরা বললাম। সো ইফ দিস ইজ নন পারসিস্টেন্ট এইচটিটিপি, তাহলে তুমি মনে রাখবা যেটা যে নন পারসিস্টেন্ট মিন্স ইউ নিড সেপারেট টিসিপি কানেকশনস ফর সেপারেট অবজেক্ট। এটা হচ্ছে সিম্পল কথা। সো এট মোস্ট ওয়ান অবজেক্ট একটা টিসিপি দিয়ে পাঠাতে পারবে। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, তো যেটা আমরা বুঝলাম যে উই নিড 10 সেপারেট টিসিপি কানেকশনস, ফাইন, এটা আমরা বুঝলাম। তো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, এই 10 সেপারেট টিসিপি কানেকশন কি তুমি সিরিয়ালি করবা, মানে একটা একটা করে শেষ করে আরেকটাতে যাবা, অর তুমি কি প্যারালালি অনেকগুলা টিসিপি কানেকশন ওপেন করতে পারো নাকি? তো আমাদের যে ব্রাউজারগুলা রাইট নাও বাই ডিফল্ট ওই ব্রাউজারগুলা মোস্ট প্রবাবলি 3টা অথবা 5টা বইয়ের মধ্যে আছে, দেখো এক্স্যাক্টলি কত। মোট কথা সে অনেকগুলা টিসিপি কানেকশন প্যারালাল ওপেন করতে পারে প্রত্যেকটা সার্ভারের সাথে। তো যদি তুমি তুমি 5টা প্যারালাল টিসিপি কানেকশন ওপেন করতে পারবা, তাহলে তুমি ফার্স্ট টিসিপি কানেকশন দিয়ে তুমি ডাউনলোড করলা এইচটিএমএল, দেন তুমি প্রথম 5টাকে একবারে ওপেন করে ফেলতে পারবা ইন প্যারালাল, ডাউনলোড করে ফেললা 5টা অবজেক্ট, তারপরে আবার প্যারালাল 5টা ওপেন করে তুমি হচ্ছে গিয়ে আরো নেক্সট 5টা অবজেক্টকে ডাউনলোড করে ফেলতে পারবা। তার মানে তোমার টোটাল টাইমটা অনেক কম লাগবে। আচ্ছা, যদি আমরা ইফ উই কনসিডার নন পারসিস্টেন্ট এইচটিটিপি, then we have a definition that is we need to know, that is round trip time, RTT, মানে হচ্ছে গিয়ে রাউন্ড ট্রিপ টাইম। ওকে, বইয়ের ভিতরে দেখবা পুরো নামটা দেওয়া আছে RTT, রাউন্ড ট্রিপ মানে কি? আমরা বলি না যে আমি তোমাকে ভাড়া করব রাউন্ড ট্রিপ, দ্যাট মিন্স আমি যাব আবার আমি ব্যাক করব একই জায়গাতে, তখন তাহলে আমরা সেটাকে বলি রাউন্ড ট্রিপ। So round trip time means time for a small packet. Small মানে কি? একদম স্মল, ধরো একটা 10 bytes এর প্যাকেট, একটা 20 bytes এর প্যাকেট। So very small packet to travel from client to server and back. তার মানে হচ্ছে তুমি এখান থেকে এখানে যাবা, আবার তুমি হচ্ছে গিয়ে ব্যাক করবা। আচ্ছা, লাস্ট যে আমরা চ্যাপ্টার ছিল আমাদের চ্যাপ্টার 1, we discussed about 4 types of delays. So among those 4 types of delays, the transmission delay and propagation delay, those two are dominating. আমরা যে ম্যাথ গুলা করছি সেখানে আমরা দেখছি যে ট্রান্সমিশন ডিলে, প্রপাগেশন ডিলে এগুলা মিলি সেকেন্ড রেঞ্জে থাকে, আর অন্যগুলা সাধারণত মাইক্রো সেকেন্ড রেঞ্জে থাকে। সো ট্রান্সমিশন এন্ড প্রপাগেশন, দিস টু আর ডমিনেটিং। তাহলে যদি ভেরি স্মল প্যাকেট হয়
তাহলে তুমি অন্য দুইটা ডিলেকে যদি বাদ দিয়ে দাও, then you need only transmission delay and propagation delay. Again, ট্রান্সমিশন ডিলেটা কি ছিল? ট্রান্সমিশন ডিলে ছিল L/R। তো যদি খুব স্মল প্যাকেট হয় তাহলে এলটা হবে খুব ছোট, তাহলে L/R এটা হয়ে যাবে অলমোস্ট ইকুয়াল টু 0 ফর স্মল প্যাকেট। তার মানে তুমি কনসিডার করতে পারো দেয়ার ইজ নো ট্রান্সমিশন ডিলে, সো দ্য অনলি ডিলে ইজ প্রোপাগেশন ডিলে। সো দ্যাটস ওয়াই এখানে যেটা করা হয়েছে জাস্ট একটা স্ট্রেইট লাইন দিয়ে দেখায় দেওয়া হয়েছে। এবং রিমেম্বার যে এই নিচের দিকে টাইম দেখছো, এই যে এখানে দেখানো হয়েছে নিচের দিকে হচ্ছে টাইম। সো at this time, এই যে আমি দাগ দিচ্ছি যে এখানে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ রেড দিয়ে, at this moment we initiate the TCP connection. That means আমরা ওই যে ভেরি স্মল একটা প্যাকেট পাঠাচ্ছি, তাহলে এই প্যাকেটটা ট্রাভেল করতে কিছুটা সময় লাগবে, রাইট? আমরা এখানে সেন্ড করছিলাম, এখানে রিসিভ করছিলাম। সো এই যে টাইমটা আমি যে ড্র করতেছি দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, সো দিস ইজ মাই প্রোপাগেশন টাইম, প্রোপাগেশন ডিলে। আমার ট্রান্সমিশন ডিলে আমি বলছি অলমোস্ট 0। সো আই নিড ওয়ান প্রোপাগেশন ডিলে এন্ড আই নিড অ্যানাদার প্রোপাগেশন ডিলে। তার মানে দুইটা প্রোপাগেশন ডিলে যোগ করলে তখন তুমি পাবা হচ্ছে কি রাউন্ড ট্রিপ টাইম। এনি কোয়েশ্চেন? আগের জিনিস যদি না পড়ে আসো ক্লাসে তাহলে তখন কিছুই বুঝবা না, আমি যতভাবেই ডান দিক দিয়ে বাম দিক দিয়ে সামনে দিয়ে পিছন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি না কেন। ওকে, যদি মনে করো যে শুধু আমার ক্লাসে এসে বসে থাকবার সব জিনিস তোমার মাথায় ঢুকে যাবে, ইট উইল নেভার হ্যাপেন। বা যদি মনে করো এটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস বা এটা বাংলা টাইপের কোর্স, দেন ইউ আর টোটালি মিসগাইডেড। ওকে, এই পুরোটাই কনসেপচুয়াল। যদি তুমি আগের জিনিস ফলো করে করে ক্লাসে আসো, তাহলে তুমি যদি শুধু আমার ক্লাস অ্যাটেন্ড করো, বাসায় গিয়ে 10 মিনিট 15 মিনিট পড়ো, দ্যাট শুড বি এনাফ। কিন্তু যদি আগের জিনিস না দেখে আসো, যে 10 মিনিটস 15 মিনিটস 20 মিনিটস, তাহলে আমি তোমাকে যতই বুঝাই তুমি বুঝবে না, কেন সবকিছু রিলেটেড। নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো যে আমি ফার্স্ট চ্যাপ্টারের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলতেছি। So my L/R is almost 0 for a very small packet. So my round trip time হবে হচ্ছে গিয়ে 2 times of propagation delay. তাহলে আমার এই যে এখান থেকে যে আমি শুরু করছি পাঠানো, এখান থেকে শুরু করে এই পুরাটা, এটা হচ্ছে গিয়ে আমার রাউন্ড ট্রিপ টাইম। So I initiate a TCP connection and I receive the TCP response. তার মানে এই 1 round trip time যাওয়ার পর we can consider that at this moment I have established the TCP connection. So once the TCP connection has been established, now I can send my first HTTP request. So এই যে অ্যারোটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে গিয়ে HTTP request এর অ্যারো। ওকে, সো এই HTTP request এর পাওয়ার পর, so 1 RTT, এই দেখো এখন যদি আমরা এখানে আসি, so 1 RTT to initiate TCP connection, সেটা কোনটা? এই যে এই RTT-টা। ওকে, 1 RTT to initiate TCP connection, 1 RTT for HTTP request. So তুমি এখানে পাঠাইছো HTTP request and in response এ হচ্ছে পাঠাইছে ওয়েব সার্ভার HTTP response. So তোমার এই জায়গাটা আমি রেড দিয়ে দাগ দিলাম, রাইট নাও this place is first few bytes of HTTP response to return. So যে জায়গাটা আমি দাগ দিছি রেড দিয়ে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট বাইট অফ HTTP response. So remember that TCP request, TCP response, HTTP request, all are very, very small messages. So for all those messages, our L/R is almost equal to 0. সেই কারণে আমরা ধরে নিছি যে এরা জাস্ট আমি পাঠালেই সে যাওয়া শুরু করবে, তার মানে আমার কোনো ট্রান্সমিশন ডিলে নাই। The only delay I have is the propagation delay. But now এখন আমরা ধরতেছি যে আমি তো এই পয়েন্টে করছি কি, এই পয়েন্টে আমি HTTP রেসপন্স পাঠানো শুরু করছি, রাইট? বাট আই নিড সাম টাইম। এই দেখছো এখানে লেখা আছে, দেখো টাইম টু ট্রান্সমিট দ্য ফাইল। তো আমি এখন যে ওই বেজ HTML পাঠাবো, সেইটা HTTP রেসপন্সের মধ্যে দিয়ে আসবে, কিন্তু সেইটা
ওই এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট অথবা টিসিপি রিকোয়েস্ট এগুলোর মতো এত স্মল না। সো দ্যাটস ওয়াই আই নিড সাম ট্রান্সমিশন টাইম। সেই ট্রান্সমিশন টাইমটাও অনেক ছোট, যদিও সেটা হচ্ছে এই সময়টুকু। সো অ্যাট দিস মোমেন্ট এই যে আমি রেড দিয়ে দাগ দিছি এই পয়েন্টটা, রাইট, এই পয়েন্টটা আবার দাগ দিচ্ছি, দেখো এটা হচ্ছে গিয়ে দ্য ফার্স্ট বাইট অফ এইচটিটিপি রেসপন্স, বাট ইউ নিড সাম টাইম। এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম। তাহলে এই টাইমটা ডিপেন্ড করবে যে তোমার এইচটিটিপি রেসপন্সের মধ্যে দিয়ে যে তোমার ওয়েব পেজের কন্টেন্টটা তুমি ডাউনলোড করতেছো সেই কন্টেন্টটা কত বড়। তাহলে ওই যে আমাকে এইমাত্র একজন জিজ্ঞেস করলা যেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে, তাহলে দেখো কিসের উপর ডিপেন্ড করে। এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে গিয়ে টুয়াইস অফ আরটিটি, and RTT is mainly depending on propagation delay. আর প্রপাগেশন ডিলে কিসের উপর ডিপেন্ড করে, একটা হচ্ছে তোমার ডিসটেন্স আর আরেকটা হচ্ছে স্পিড, যে কত স্পিডে তুমি প্রপাগেট করতে পারতেছো। সো টুয়াইস আরটিটি প্লাস ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম। তাহলে ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম মানে কি, ওই যে কাইন্ড অফ ট্রান্সমিশন দিলে তাহলে ডেফিনেটলি এইটা হবে হচ্ছে গিয়ে একটা এল বাই আর। আর এই এলটা হচ্ছে কি বলো দেখি কেউ একজন, কোন এল আর কোন আর? ফাইলটা ট্রান্সমিট হচ্ছে ফ্রম ওয়েব সার্ভার টু মাই ব্রাউজার, তাহলে ফাইল ট্রান্সমিশনের এল বাই আর মানে এই এলটা কি? স্যার সার্ভার থেকে ক্লায়েন্টের যে ডিসটেন্সটা। না, এই যে বলছি না পড়ালেখা করে আসো নাই। এল মানে ছিল লেংথ হচ্ছে ফাইল ট্রান্সমিট করতেছো, তাহলে লেংথ মানে লেংথ অফ দ্য ফাইল, যে ফাইলটা পাঠাচ্ছি সেই ফাইলটা কত বড়, এখানে কোনো ডিসটেন্স কিছু নাই, এটা তো হচ্ছে কি ট্রান্সমিশন দিলে হচ্ছে এল বাই আর। সো এল ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য ফাইল দ্যাট ইউ আর ট্রান্সমিটিং, আর আর হচ্ছে ব্যান্ডউইথ, যেই ব্যান্ডউইথে তোমার ওয়েব সার্ভার এই ফাইলটা পাঠাচ্ছে, তাহলে দ্যাট ইজ এল বাই আর। সো এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করবে যে তুমি কতক্ষণে একটা ফাইলকে ডাউনলোড করতে পারতেছো। সো ইন কেস অফ নন পারসিস্টেন্ট আই হ্যাভ টু রিপিট দিস টাস্ক, বারবার করতে হবে কাজটা, বারবার টিসিপি ওপেন করতে হবে, বারবার ফাইলটাকে ডাউনলোড করতে হবে। তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে যদি আমার 1 HTML প্লাস 10 জেপেগ থাকে, তাহলে এই প্রত্যেকটার জন্য আমার টুয়াইস আরটিটি প্লাস ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম, এই সময়টা ক্যালকুলেট করলে আমি হচ্ছে এটা বের করে ফেলতে পারবো। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো দেয়ার আর সাম ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস টু, এই টপিক থেকে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমও থাকতে পারে। বাট ইন কেস অফ পারসিস্টেন্ট এইচটিটিপি যেটা করে, তাহলে নন পারসিস্টেন্টে বলছি কি উই রিকোয়ার 2 RTTs পার অবজেক্ট। So OS overhead for each TCP connections. So browsers often open parallel TCP, যেটা বললাম parallel TCP connections to fetch referenced objects. প্রথম বেস HTML-টা সে ডাউনলোড করে ফেলে, করে তারপরে সে দেখে যে তার কয়টা অবজেক্ট ডাউনলোড করতে হবে, সেটার উপর বেস করে সে প্যারালাল TCP কানেকশন ওপেন করতে পারে। বাট হাউ মেনি প্যারালাল TCP কানেকশনস ইউ ক্যান ওপেন, ইট হ্যাজ সাম লিমিটেশনস। এমন না যে আমি একবারে 30টা প্যারালাল TCP কানেকশন ওপেন করে ফেলতে পারবো। নিশ্চয়ই তোমরা এটা খেয়াল করে রেখেছো যে একসাথে যদি তুমি অনেকগুলো জিনিস ডাউনলোড করতে থাকো, তাহলে ওই যে রাইট ক্লিক করে সেভ অ্যাজ করে করে ডাউনলোড করতে গেলে একটা সময় যে তুমি দেখবে তুমি পারতেছো না, তার কারণ হচ্ছে সে তখনও বাকি ডাউনলোডিং কমপ্লিট করে নাই, সো সে আর নতুন করে প্যারালাল কানেকশন তোমাকে ওপেন করতে দেয় না। ইন কেস অফ পারসিস্টেন্ট এইচটিটিপি সার্ভার লিভস কানেকশন ওপেন। কানেকশন মানে কি কানেকশন, কোন কানেকশনের কথা বলা হয়েছে? টিসিপি। টিসিপি, ওকে গুড। তাহলে সার্ভার লিভস দ্য টিসিপি কানেকশন ওপেন আফটার সেন্ডিং রেসপন্স। So subsequent HTTP messages can be sent বা ডাউনলোড যাই বলো না কেন over that same TCP connection. তাহলে তোমার কয়টা RTT লাগতেছে, যদি আমরা সেম একটা ডায়াগ্রাম ড্র করতাম, তাহলে তোমার একটা RTT লাগতেছে
TCP কানেকশন এস্টাবলিশ করার জন্য, রাইট? জি স্যার। Then using the same TCP connection you can download several objects. তাহলে তুমি ফার্স্ট HTTP রিকোয়েস্টটা পাঠালা, পাঠানোর পর তুমি ফার্স্ট HTTP রেসপন্সটা পাওয়া শুরু করলা, এবং আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই পুরা সময়টুকু তোমার লাগছে জাস্ট টু ডাউনলোড দ্য ফার্স্ট অবজেক্ট। তাহলে এই পুরা টাইমটা কতটুকু? এই পুরা টাইমটা হচ্ছে গিয়ে টুয়াইস RTT প্লাস 1 ট্রান্সমিশন টাইম। ওই যে আগের বার আমরা দেখছিলাম যেটা, রাইট? এই যে এই ইয়েটা আগেই দেওয়া আছে ওখানে, টুয়াইস RTT, এই যে এখানে টুয়াইস RTT প্লাস ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম। Now using the same TCP connection I'm going to download all other objects. তার মানে আমার আসলে যে টাইমটা লাগবে সেই টাইমটা তখন হয়ে যাবে 2 RTT প্লাস ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম। সো আমার যদি 1 HTML আর 10 JPEG থাকে তাহলে আমার এই 11 in total for 11 object আমার যে ট্রান্সমিশন টাইমটা লাগবে সেটার সাথে আমি যোগ করব 2 RTT কে, then I will get the response time. ওকে, সো আমরা এগুলোর উপরে ম্যাথ করব, অথবা আমি অ্যাসাইনমেন্টে দিব, অথবা বই থেকে দাগাই দিব, যাই হোক না কেন রিমেম্বার যে আমাদেরকে এগুলোর উপরে কিছু সিম্পল ম্যাথ করতে হবে, ডিফিকাল্ট কিছু না। আচ্ছা, মানে সামহাও আমাদের এটা করতে হবে অবশ্যই বিফোর দ্য মিড, মনে রেখো, অথবা যদি ক্লাস টেস্ট হয় তাহলে বিফোর দ্য ক্লাস টেস্ট। আমি ভুলে গেলাম, অটোমেটিক করে দিবা। হ্যাঁ স্যার, এটা তো নন পারসিস্টেন্ট, মানে নন না, এটা পারসিস্টেন্টের বেলায় না, এটা পারসিস্টেন্টের বেলায় বলছি। পারসিস্টেন্ট মানেই তো আমি এই যে একটা মাত্র RTT দিয়ে একটা TCP কানেকশন এস্টাবলিশ করলাম, পরে ওই সেম TCP কানেকশন দিয়ে সবগুলাকে ডাউনলোড করে ফেললাম পরপর। আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার। বুঝা গেছে এবার? জি স্যার। Okay, so if we come back to HTTP request message, there are two types of HTTP messages. Again, এখানে বইয়ের ভিতরে HTTP মেসেজের ডিটেইলস আছে, আমরা সেগুলোকে স্কিপ করব। তুমি স্লাইডের সাথে বইটা মিলালেই দেখবা যে আমরা আর HTTP মেসেজের ভিতরে আর যাই নাই, ওকে, বা মেসেজের স্ট্রাকচার সেই পার্টটা আমরা স্কিপ করব। সো জাস্ট আমরা বলতেছি there are two types of HTTP messages, request and response. সো HTTP সবগুলা মেসেজ হচ্ছে গিয়ে ASCII, তার মানে হচ্ছে কি হিউম্যান দেখতে পারে, রিডেবল মেসেজ। তুমিও যদি ওয়ারশার্ক দিয়ে ডাম্প করো তাহলে তুমি ক্লিয়ারলি দেখে বুঝতে পারবা যে সে আসলে কিসের কথা বলতেছে। তো ভেরি ওয়েল নোন যে মেসেজগুলা, তার ভিতরে একটা হচ্ছে গেট। গেট মানে হচ্ছে কি আমরা যখন ব্রাউজার থেকে একটা ওয়েবসাইট দেখতে চাই, দেন উই সেন্ড এ গেট মেসেজ, ওকে। তো ইন রেসপন্স টু গেট সে হচ্ছে কি একটা রেসপন্স মেসেজ পাঠায়। গেটটা হচ্ছে তাহলে একটা কাইন্ড অফ রিকোয়েস্ট মেসেজ। গেট দিয়ে আমরা বলি যে আমরা কোন ওয়েবসাইটটা দেখতে চাচ্ছি। এই যে এখানে দেখো লেখা আছে যে হোস্টের নাম, আর এই পার্টটা ছিল হচ্ছে কি আমাদের পাথ, তাহলে এটা হচ্ছে সেই পাথটা। এই যে আমরা আগে যে বলে আসছিলাম যে কোনটা পাথ আর কোনটা হচ্ছে গিয়ে হোস্টের নেম। সো নাও উই ওয়ান্ট টু সি হাউ কুকিজ ওয়ার্ক। তোমরা নিশ্চয়ই এখন দেখছো যে তুমি যখন একটা পেজ ব্রাউজ করতে যাও সেই কুকিজ বলে একটা জিনিস দেখায়। তো আমার কাছে মানে সেই টপিকগুলো ইম্পর্টেন্ট, সো আমি এই টপিকগুলোকে রাখছি। ওই যে মেসেজের স্ট্রাকচার ওগুলো আমাদের জন্য অত জরুরি না। সো মেনি ওয়েবসাইটস ইউজ কুকিজ। এক্সাম্পল হিসাবে বলছে, ধরো ফর এক্সাম্পল সুশান অলওয়েজ অ্যাক্সেস ইন্টারনেট ফ্রম পিসি, শি হ্যাজ এ পিসি and she uses that PC always, and she visits specific e-commerce site for the first time. প্রথমবার সে একটা ই-কমার্স সাইট ভিজিট করতে গেছে। So when initial HTTP request arrives at site, প্রথমবার যখন তার পিসি থেকে একটা HTTP রিকোয়েস্ট আসছে ওই ই-কমার্স সাইটের ওয়েব সার্ভারে, then the site creates unique ID. তার মানে তুমি যখনই একটা নতুন তোমার পিসি থেকে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইউ আর ব্রাউজিং an e-commerce site, not only e-commerce site, now you will see that almost all the websites they maintain some cookies. সবগুলা না, at least 50 more than 50% সাইট গেলেই দেখো না যে একটা অ্যাওয়ারনেস আসে, পপ আপ আসে যে জি স্যার, যে অ্যাকসেপ্ট কুকিজ এন্ড অল দ্যাট, এটা পারমিশন চাই। হ্যাঁ, পারমিশনটা চাই।
সো সে করে কি, সে একটা ইউনিক আইডি ক্রিয়েট করে তোমার নামে and entry in the backend database, তার মানে ওই ওয়েব সার্ভার একটা ডেটাবেজ মেইনটেইন করে, সেইখানে সে ওই আইডিটা সে এন্ট্রি করে। Now what are the uses of the cookies? So cookie header line of HTTP response message, আমরা যে বললাম যে HTTP হচ্ছে রিকোয়েস্ট রেসপন্স মেসেজ, তো কুকি করে কি একটা হেডার লাইন অ্যাড করে দেয় HTTP রেসপন্স মেসেজে। আচ্ছা আমরা বরং ছবি দেখি, তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। সে দিস ক্লায়েন্ট শি অল, তার মানে হচ্ছে এটা কুকি ফাইল দেওয়া আছে, তার মানে ইন আওয়ার এভরি সিঙ্গেল মেশিন উই হ্যাভ এ কুকি ফাইল। তোমার মেশিনে আছে কুকি ফাইল, আর সার্ভার সাইডে আছে হচ্ছে কি একটা ডেটাবেস ফর কুকিজ। ইভেন তোমার যে ফোন যেটা দিয়ে তুমি ব্রাউজ করতেছো সেখানেও এরকম একটা কুকি ফাইল আছে। সো এখানে অ্যাজাম্পশনটা হচ্ছে দিস ক্লায়েন্ট has already visited eBay earlier. eBay একটা সাইট, তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই জানো এটার নাম। So this client, she has already visited eBay earlier, and that's why in her cookie file there is an entry for eBay, and the user ID, ওই যে বলছিলাম যে একটা আইডি ক্রিয়েট করে, সেই আইডিটা for eBay is 8734. Remember that the client has no idea about this ID or about this cookie files. ক্লায়েন্ট শুধু বলে একসেপ্ট বললেই এই কুকি ফাইলে এই জিনিসটা অ্যাড হয় আর কি, সহজ কথায়। তো কখন আমাদেরকে ওই পপ আপটা দেখায় সেটা আগে আমরা দেখি। সো দ্য ক্লায়েন্ট ইজ ইউজুয়াল HTTP রিকোয়েস্ট মেসেজ সে সেন্ড করছে। সো দ্য ক্লায়েন্ট আগে ইবে ভিজিট করছিল, সেই কারণে তার এখানে এটা রয়ে গেছে। নতুন করে সে ভিজিট করতেছে অ্যামাজন, এটা হচ্ছে কি অ্যামাজনের সার্ভার। সো অ্যামাজন সার্ভার যখনই এই ক্লায়েন্টটা আসছে, সে সাথে সাথে আইডেন্টিফাই করছে দিস ইজ এ নিউ ক্লায়েন্ট অ্যান্ড আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কুকি ফর দিস ক্লায়েন্ট। তো সে তার মতো করে একটা আইডি ক্রিয়েট করছে ফর দিস ইউজার, এবং করেই সে সাথে সাথে একটা এন্ট্রি তার ডেটাবেজে বসায় দিছে। নাও in response to HTTP request, the Amazon server is sending the usual HTTP response. But in addition to usual HTTP response, the Amazon server is adding, ওই যে আগের ইয়েতে যেটা বলছে, adding a cookie header line. তাহলে এই কুকি হেডার লাইনটাই হচ্ছে এই যে আমাদের সেট কুকি। ওকে, এইটা হচ্ছে অ্যাডিশনালি অ্যাড করছে অ্যামাজন সার্ভার, এটি হচ্ছে কুকি হেডার লাইন। তো এই মেসেজটা যখনই আসে তখনই আমরা ব্রাউজারে পপ আপটা দেখতে পাই। এটা এখন কেন দেখতে পাই কেউ বলতে পারবা? 8 বছর 9 বছর আগে কেন দেখতে পারতা না? তখন তো ইউজার ছিল না, নো নো, বা স্যার কুকি ছিল না। না অবশ্যই কুকি ছিল। তার কারণ হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে একটা প্রাইভেসি অ্যাক্টে চেঞ্জ আনা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড whenever you have to set some cookie, you must inform your client and you must take permission from the client. আগে এই সার্ভারগুলো করতো কি, আমাদেরকে না জানায় আমার প্রাইভেসি হ্যাম্পার করে কুকিটাকে সেট করে দিত। এখন ওই ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওই যে জিপিডিএস নাকি একটা ইয়ে আছে, পুরোটা ভুলে গেছি, সেই অ্যাক্টের কারণে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব সার্ভারকে এটা এখন চেঞ্জ করতে হয়েছে তাদের ওয়েবসাইট, সবাইকে কিন্তু ওয়েবসাইট নতুন করে অ্যাড করতে হয়েছে এটা। সো সে আমাকে বলতেছে যে আই ওয়ান্ট টু সেট কুকি এন্ড দ্য নাম্বার ইজ 1678। সো আমাদের অ্যাজাম্পশন হচ্ছে ক্লায়েন্টটা বলছে ওকে, আমাদের মতো আমরা যেরকম ওকে দিই, ওকে না দিলে সে করে কি ঝামেলা করতে থাকে, পুরা পেজটা দেখায় না, বা সে আমাকে মোট কথা সামটাইমস সবসময় সে ফোর্স পার্শিয়াল পোরশনটা দেখায়, হ্যাঁ একটা সে ফোর্স জায়গায় করতে আবার থাকে। হ্যাঁ দিয়ে দেয়, একটা জায়গায় আবার কয়েকটা জিনিস হিডেন রাখে, দেখায় না। এক্স্যাক্টলি। সো যখন এই ক্লায়েন্টটা বলছে ওকে, অনলি দেন দিস কুকি আইডি হ্যাজ বিন অ্যাডেড টু দিস ক্লায়েন্টস কুকি ফাইল। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট টাইম যখনই সে হচ্ছে গিয়ে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাবে, আবার ধরো এক সপ্তাহ পর সে আবার amazon.com বা amazon.ca or amazon.in এগুলা সে কোনো একটা ব্রাউজ করতেছে, তো যেই অ্যামাজন তার এগেইনস্টে কুকি সেট করে রাখছিল
তখন যখনই তুমি আবার ওই সাইটটাতে ব্যাক করবা and you start browsing, then this cookie ID now will be added in your HTTP request. তাহলে এই আইডি দেখলেই এ তো বুঝে যাবে যে আরে এ তো হচ্ছে আমার রিটার্নিং কাস্টমার, and then সে হচ্ছে গিয়ে কুকি স্পেসিফিক অ্যাকশন সে করা শুরু থাকবে। তার মানে হচ্ছে তুমি যদি এখন একটা অ্যামাজন সাইটে যাও, যে ধরো তুমি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ এই বইটা সার্চ করলা, এই যে আমরা যে বইটা ধরো পড়াচ্ছি, তারপর তুমি আবার কালকে সকালে বা এক সপ্তাহ পর তুমি আবার amazon.com-এ গেলা, গেলেই তুমি দেখবা ওই বইটা এসে প্রথমে তোমাকে দেখাচ্ছে। এবং নট অনলি দ্যাট, ওই বই রিলেটেড যে ওই অথরের অন্য বইগুলা অর কম্পিউটার নেটওয়ার্কসের যে বইগুলা, সেই বইগুলা সে তোমাকে দেখাতে থাকবে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে কুকি স্পেসিফিক অ্যাকশন ওয়ার্কস। ঠিক আছে? স্যার ইয়েস। স্যার আমি যেটুকু জানতাম যে কুকিটা হচ্ছে আমার কম্পিউটারে ডাটাগুলো সেভ করে রাখে, মানে হচ্ছে ওই আমি যে সার্ভারে যাচ্ছি আর কি, এরকম না বিষয়টা? তোমার কম্পিউটারে ডেটা সেভ করে রাখে কথাটা খুবই ভয়াবহ কথা। মানে যেন একদম মানে তোমার কম্পিউটারের পার্সোনাল ডেটাটা সেভ করে রাখছে, ব্যাপারটা এরকম না। না না এটা স্যার হচ্ছে ওরকম কি, না। তোমার তুমি যে একজন ক্লায়েন্ট, তোমার কম্পিউটারের ডেটা মানে কি, এই যে তুমি তো ওই কুকিটাই পাঠাইছো 1678, সো এই তার ব্যাক এন্ড এখানে তো 1678 আগে লেখাই আছে, সো সে জাস্ট 1678 ম্যাচ করছে, এই ম্যাচ করেই হচ্ছে গিয়ে সে তোমার কুকি স্পেসিফিক অ্যাকশন নিছে। সো ইট ডাজ নট মিন দ্যাট দিস ব্যাক এন্ড ডেটাবেস ইট লাইক মানে এটা তোমার আরো ইনফরমেশন রেখে দিছে সেটা না। মানে হচ্ছে গিয়ে সে তোমার আইপি অ্যাড্রেস কি ছিল, তুমি বাংলাদেশ থেকে আসছো, আরো ব্লা 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 এত কিছু নিচ্ছে তা না। কিন্তু সে নিছে কি, তুমি তার সাইটে ঢুকে যে প্রথমবার কি কি কাজ করছিলা, সেই ইনফরমেশন গুলো ডেফিনেটলি সে ডেটাবেসের ভিতরে সেভ করে রাখছে। এখন এটা আরো ডেঞ্জারাস বলবো না, মানে এটা আরো অনেক ইন্টেলিজেন্ট হতে পারে যদি ধরো অ্যামাজনের সাথে ফেসবুক যদি শেয়ার করে এবং তারা যদি ম্যাচ করে, ওকে ঠিক আছে তুমি এখানে অ্যামাজনে যে এই নেটওয়ার্কিং এর বই সার্চ করছো, তারপর যখন তুমি ফেসবুকে যাবা তখন সে ওইখান থেকে আবার খুঁজে বের করবে, আচ্ছা তুমি আগে যে ওখানে নেটওয়ার্কিং এর বই খুঁজছিলা, তাই ফেসবুকেও সে তোমাকে নেটওয়ার্কিং এর বই দেখাতে থাকবে। ওইটা আর কি আরো বিয়ন্ড দ্যাট, আমরা এখন যেটা দেখাচ্ছি তার থেকে আরো বেশি স্মার্ট হয়ে গেছে কুকিগুলা। কিন্তু এই মানে বেসিক হিসাবে হচ্ছে গিয়ে যে তুমি ওই অ্যামাজন সাইটে যা যা করছিলা সে সেইগুলাই আবার রিকল করবে, রিকল করে সে ওই অনুযায়ী তোমাকে হচ্ছে কি সাজেস্ট করতে থাকবে। ঠিক আছে? জি স্যার। তো আফটার 1 উইক লেটার তুমি যখন তাকে আবার মানে ব্রাউজ করবা the same website, then again the cookie specific action will be taken. Now what cookies can be used for? So cookies can be used for authorization, shopping carts. Authorization মানে কি? Authorization মানে কি, তোমাকে ধরো একবার অথরাইজ করা হয়েছে, সো নেক্সট টাইম তুমি আবার ওই সাইটে ঢুকতেছো, সো দেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু অথরাইজ অ্যাগেইন, কারণ সে তো মনে রাখছে যে এই আইডি এইখান থেকে যদি আসে তাহলে কি অলরেডি অথরাইজ করা হয়েছে। শপিং কার্টস তুমি কি 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 করছিলা সেটার জন্য রেকমেন্ডেশন, এটা নাও দিস ইজ এ হট টপিক, রেকমেন্ডেশন সিস্টেম সার্চ করলেই দেখবা যে রেকমেন্ডেশন সিস্টেমের উপর প্রচুর রিসার্চ হচ্ছে, ওই এআই মেশিন লার্নিং এগুলা কিভাবে করে ইউজ করা যায়। এন্ড কুকিজ ক্যান বি ইউজড ফর ইউজার সেশন স্টেট, যে তুমি কোন ইউজারে গেছো, কোন সাইটে গেছো সেইগুলোর জন্য। আচ্ছা একটু 1 মিনিট একটু ফোন ধরে নিই। হ্যালো, আসসালামু স্যার, আমি স্যার ক্লাস নিচ্ছি।
আচ্ছা ওকে, আই এম সরি, আমার একটা ইউনিভার্সিটি থেকে জরুরি ফোন আসছিল। তো তাহলে ইয়ে কি স্লাইড দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, স্লাইড দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো কুকিজ যেটা করে, আমরা কুকিজ মানে স্পেসিফিক কি কাজে ইউজ হবে এটা এখনো এখানে লিস্টটা কমপ্লিট না। ওকে, কেননা এর বাইরেও এখন আমরা দেখতেছি যে আরো অনেক অ্যাডভান্স কাজ কুকি দিয়ে করানো হয়। ইভেন কুকিজ গুলা এখন যেটা আমরা অ্যাটলিস্ট আমি যেটা বুঝি যে ওয়েব সার্ভার গুলো একজন আরেকজনের সাথে সামহাও শেয়ার করে, অথবা ব্রাউজারের মাধ্যমেই হয়তো এই শেয়ারিংটা হয়। কেননা নিশ্চয়ই তোমরা খেয়াল করে দেখছো যে তুমি একটা সাইটে কোনো একটা কিছু ব্রাউজ করলা, ধরো তুমি বিক্রয়.com-এ যে কিছু ব্রাউজ করলা, অথবা তুমি দারাজে যে ব্রাউজ করলা। তো তুমি যদি ফেসবুকে আসো, তুমি দেখবা ওই জিনিসগুলো আবার তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার ফেসবুকে। সো ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ সাম কানেকশনস, এন্ড এই পুরো কানেকশনটা করা হয় হচ্ছে কি কুকিজের মাধ্যমে। সো দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ এ বিগ কনসার্ন অ্যাবাউট প্রাইভেসি, এবং এই কারণেই কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওই অ্যাক্টটা করছে, the cookies and privacies. So cookies permit sites to learn a lot about you. এখানে ইউ মানে হচ্ছে কি তোমার ওই ক্রেডিট কার্ড নাম্বার চলে যাচ্ছে, অ্যাড্রেস চলে যাচ্ছে, ঠিক ওই টাইপের না। এটা হচ্ছে কি তোমার সার্চ হ্যাবিট, তোমার শপিং হ্যাবিট, তুমি কোথায় ট্রাভেল করছো, বা তুমি কোথায় হোটেল সার্চ করতেছো। সো অল দোজ থিংস কুকিজ গুলা তোমার সম্পর্কে জানতে পারে। সো ইউ মে সাপ্লাই নেম অ্যান্ড ইমেইল টু সাইটস। তোমার ওই যে হয়তো ইমেল অ্যাড্রেস জেনে গেল, মানে তোমার অনেক ইনফরমেশন সেই কুকিজের মাধ্যমে জেনে নিতে পারে। সো হাউ টু কিপ স্টেট? সো প্রোটোকল এন্ড পয়েন্টস মেইনটেইন স্টেট এট সেন্ডার এন্ড রিসিভার ওভার মাল্টিপল ট্রানজাকশনস। কুকিজ যেটা করে, এইচটিটিপি মেসেজেস ক্যারি দিস স্টেট। ওই কুকিজের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে এইচটিটিপি মেসেজগুলো যে পাঠাই, সেটার মাধ্যমে সে হচ্ছে কি ওই স্টেট মানে ইনফরমেশনগুলা সে রাখে। ওকে, সো আমরা নেক্সট আরেকটা টপিক যেটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে কি ওয়েব ক্যাশ। সো হাউ দ্য প্রক্সি সার্ভার অর আওয়ার ক্যাশ সার্ভার ওয়ার্কস। ক্যাশিং এর কাজটা আমরা কিভাবে করি। সো ইন জেনারেল ক্যাশ মানে কি, যেমন আমাদের যে প্রসেসর, সেটার সাথে একটা বিল্ট ইন ক্যাশ থাকে, রাইট? ওই যে লেভেল 2 L2 ক্যাশ যেটা বলে। সো ক্যাশে সে যেটা করে, তুমি যেই প্রোগ্রামগুলোকে ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করছো, সে হচ্ছে গিয়ে ওই যে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড একটা অ্যালগোরিদম, নিশ্চয়ই তোমরা নাম পড়ছো বা হয়তো ওএস এ পড়ানো হয়েছে। আচ্ছা, আবার কম্পিউটার সায়েন্সের রেফারেন্স দিলে আমার ট্রিপল ই স্টুডেন্টরা ভাবে একটা বিরাট জটিল কিছু বলে ফেলছে, তো বাদ দাও ওই কথা। নর্মালি ক্যাশ যেটা করে সেটা হচ্ছে গিয়ে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড অথবা লাস্ট রিসেন্টলি ইউজড যাই বলো, না এখানে সরি সে লিস্ট রিসেন্টলি দিয়ে করে, লাস্ট না, লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড। তার মানে যেটা তুমি সবচেয়ে কম ইউজ করছো সেটাকে সে ক্যাশ থেকে বাদ দিয়ে দেয়, আর নতুন লাস্ট ঠিক ইমিডিয়েটলি যেটাকে ইউজ করছো সেটাকে রেখে দেয়। সো এই কারণে তুমি যদি একটু পুরানো কোনো কম্পিউটারে ঢুকো এবং ধরো তুমি করলা কি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করলা, so you will see that it's taking maybe 10 seconds, 20 seconds, or maybe half minutes to open your Microsoft Word for the first time. So then if you close the Microsoft Word, your processor keeps the program, that is Microsoft Word, in the cache. So if you want to open it again, তুমি দেখবে যে তুমি এটা ইনস্ট্যান্টলি ওপেন করে ফেলতে পারতেছো, তখন আর অত লম্বা সময় লাগতেছে না, কারণ হচ্ছে কি সে করে কি সে ক্যাশ থেকে ওপেন করে ফেলে। সো ক্যাশ মানে হচ্ছে তার মানে একটা টেম্পোরারি, যেই জায়গাতে আমরা রাখতে পারি কোনো কিছু, রাখতেছি কেন, এইটা এক্সপেক্ট করে যে এটা এখনই আবার কারো না কারো কাজে লাগবে। সো আওয়ার গোল ইজ টু স্যাটিসফাই দ্য ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট উইদাউট ইনভলভিং দ্য অরিজিনাল সার্ভার. So here is a scenario, say we have few clients on the left side and we have a proxy server. Proxy server means we have some cache, and we have origin server, that তাহলে আমি proxy serverটাকে বসাইছি closer to the client. Okay, এই ডিসটেন্সটা কম, আমি তাকে কাছে নিয়ে আসছি, কাছে এনে বসাইছি, আর অরিজিন সার্ভারটা হয়তো দূরে। Say for example, this proxy server is inside your ISP. তুমি যে ISP ইউজ করতেছো সেই ISP নেটওয়ার্কের ভিতরেই হয়তো আছে। সো তুমি যদি এই ক্লায়েন্ট থেকে একটা তাকে রিকোয়েস্ট পাঠাও, HTTP রিকোয়েস্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, ওই যে আমি বললাম প্রথমবার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড খোলার মতো। সো দ্য প্রক্সি সার্ভার চেক করে দেখলো, ওকে আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য কপি
of this website. So proxy server করলো কি এই রিকোয়েস্টটাকে ফরওয়ার্ড করলো অরিজিন সার্ভারকে, so the origin server return back করলো রেসপন্স। so before এই যে রিকোয়েস্টটা গেল, রেসপন্সটা আসলো, তারপর যে সে ফরওয়ার্ড করলো, সে ফরওয়ার্ড করার আগে সে করলো কি তার ক্যাশে একটা লোকাল কপি রেখে দিল। So this proxy server has one copy of that website right now. So if the client request again, এটা ধরো অন্য একটা ক্লায়েন্ট এবার ওই জিনিসটা রিকোয়েস্ট করছে for the same content, then proxy server দেখবে আমার ক্যাশেই তো জিনিসটা রয়ে গেছে, so I don't have to go back to the origin server again. So first যে রিকোয়েস্টটা করছিল ক্লায়েন্ট, this client is not gaining anything, তার কোনো আলাদা সুবিধা হচ্ছে না, বাট সাবসিকুয়েন্ট যে রিকোয়েস্টগুলা, এর পরে যে রিকোয়েস্টগুলো আসতে থাকবে সেগুলোর জন্য প্রক্সি সার্ভারকে আর অরিজিন সার্ভারে ব্যাক করার দরকার নাই। So each cache request object from origin server then returns object to client. আমি অরিজিন সার্ভারে তখনই যাব যদি আমার এই অবজেক্টটা আমার ক্যাশের মধ্যে না থাকে। সো আচ্ছা, তাহলে পুরো বেসিক আইডিয়াটা নিশ্চয়ই বুঝা গেছে। এখন প্রক্সি সার্ভার দেখো একই সাথে acts as a client, it also acts as a server, বোথ রোলই কিন্তু সে প্লে করে। যখন এই কালারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না দাদা, okay, so when this request is coming for the first time, then this is acting as a client, কারণ আমি এখানে কি পাঠাচ্ছি, আমি পাঠাচ্ছি http request, so the proxy server is acting as a client. But when in response to this request the proxy server is sending the http response, then the proxy server is acting as a server. তাহলে এই প্রক্সি সার্ভারের ভিতরে দুইটা রোলই থাকে, ক্লায়েন্টের রোলটা থাকে, সার্ভারের রোলটাও থাকে। So the cache acts as both client and server. নিশ্চয়ই এখন বুঝছো কি কথা বলছে। So typically cache is installed by ISP. For example, ইউনিভার্সিটির জন্য ক্যাশ থাকতে পারে, তুমি কোনো কোম্পানিতে জব করলে তাদের থাকতে পারে, or আমাদের বাসাবাড়ির যে আইএসপি তাদেরও ক্যাশ থাকতে পারে। তা আইএসপির এই ক্যাশ থাকলে সুবিধাটা কি হবে? সুবিধাটা হবে যে একটা সুবিধা হবে যে আইএসপি তার যে ক্লায়েন্ট, যে হ্যাঁ ক্লায়েন্টদের সিমিলার ডাউনলোড লিস্ট বা এরকম থাকলে একই ফাইল অনেক তাড়াতাড়ি সে রিপ্লাই করতে পারবে। এক্স্যাক্টলি। প্লাস তাকে বাইরের আইএসপি থেকে জিনিসটা আনতে হবে না। আমরা ওই যে বলছিলাম না যে রেসিডেন্সিয়াল আইএসপিস, দোজ আর স্মল আইএসপিস, এবং তারা হচ্ছে কাস্টমার অফ কোর আইএসপি, এরপরে টিয়ার 1 টিয়ার 2 বিভিন্ন রকমের আইএসপি তারা হচ্ছে কাস্টমার। তো যখনই আমার আইএসপি বাইরে থেকে ডেটা রিকোয়েস্ট করে নিয়ে আসে তাকে কিন্তু এটার জন্য পে করতে হয়। সো এই কারণে আইএসপি গুলা ক্যাশ ইনস্টল করে, তার জন্য ইনস্টল করার সুবিধা। So why web caching? First, it reduces the response time for client request. First, next কি, এটা রিডিউস করে ট্রাফিক on an institution's access link. Access link মানে কোনটা? যে লিংকটা আমাকে আউটসাইড ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্ট করে দিবে। So internet dense with caches enables poor content providers to effectively deliver content. মানে হচ্ছে কি তুমি যেরকম অনেক ক্যাশ বসাতে পারো, তাহলে যারা পুয়ার কন্টেন্ট প্রোভাইডার মানে বলছে যাদের অত বেশি ব্যান্ডউইথ নাই বা যারা একসাথে অতগুলা রিকোয়েস্টকে রেসপন্স করতে পারে না, হ্যান্ডেল করতে পারে না, তাদের জন্য ক্যাশ বসালে সুবিধা হয়। ইভেন আমি যতটুকু জানতাম সেটা হচ্ছে যে ইউটিউব যেটা করছে, মানে দ্যাট মিনস গুগল আর ইউটিউব সেম কোম্পানি, তারা বাংলাদেশের বড় বড় আইএসপি গুলাতে এসে তারা নিজেরা পয়সা খরচ করে ক্যাশ বসাই দিছে। অ্যান্ড মোস্ট প্রবাবলি গভর্নমেন্ট এখন ওই ক্যাশগুলা বসানো থেকে যে রিকোয়েস্ট রেসপন্স গুলো যাচ্ছে তাতে কি যেন একটা ট্যারিফ চাইছে। লাস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের না কোথার যেন আমি একটা সার্কুলার দেখছি, মনে হয় গত 1 মাসের ভিতরে, একদম রিসেন্ট এটা আর কি।
ওই ক্যাশ থেকে যে রিকোয়েস্ট রেসপন্সগুলো যাবে সেগুলোর উপরে যেন তারা কি একটা ট্যারিফ চাইছে গভর্নমেন্ট, যে তার মানে আমি তো ক্যাশ থেকে যদি আমি নিয়ে নিই কোনো একটা ইউটিউব কন্টেন্ট, তাহলে তো আর আমি আসলে ওই যে গভর্নমেন্ট ট্রেস করতে পারে না বা সামথিং এরকম একটা কিছু ঘটনা আর কি। আচ্ছা, নাও আরেকটা আমরা তাহলে কমপ্লেক্সিটিতে আসি। ক্যাশিং এক্সাম্পল হিসাবে বলছে একটা অ্যাজাম্পশন ধরা হয়েছে, সে অ্যাভারেজ অবজেক্ট সাইজ ইজ 1000 কিলোবিটস। এটা একটা অবজেক্টের সাইজ 1000 কিলোবিটস। Average request rate from browsers to origin server 15 requests per second. তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এইরকম এই যে অবজেক্টের সাইজ বলা হয়েছে 100 কিলোবিটস, এইরকম 15 রিকোয়েস্ট পার সেকেন্ড জেনারেট করা হচ্ছে। প্রত্যেক সেকেন্ডে 15টা করে এরকম রিকোয়েস্ট জেনারেট করা হচ্ছে। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো যে একটা রিকোয়েস্টের সাইজ হচ্ছে 1000 কিলোবিটস, তাহলে 100 কিলোবিটস, তাহলে 15টার সাইজ হবে হচ্ছে গিয়ে 1500 কিলোবিটস এবং পার সেকেন্ডে আমার এরকম জেনারেট হচ্ছে। এভারেজ ডেটা রেট টু ব্রাউজার্স হচ্ছে 1.5 Mbps। তাহলে এই যে এখানে দেখো অ্যাক্সেস লিঙ্কটা দিয়ে দেখানো হয়েছে 1.54 Mbps link. So RTT from institutional router to any origin server, এই যে এইগুলা হচ্ছে আমার অরিজিন সার্ভার, উপরে যেগুলা আছে এইটা হচ্ছে গিয়ে আমার ইনস্টিটিউশনটা, নিচের এটা হচ্ছে আমার ইনস্টিটিউশন। সো RTT from institution router, তাহলে এই যে এই রাউটার থেকে, এটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশন রাউটার, এরকম একটা অরিজিন সার্ভারে যাবে আবার ব্যাক করে আসবে, দেন দিস ইজ কল্ড RTT, রাইট, রাউন্ড ট্রিপ টাইম। তাহলে এইটার প্রপাগেশন ডিলে, প্রপাগেট করতে যাবে এবং আসবে, RTT মানে কি ছিল, 2 অফ প্রপাগেশন ডিলে, সেই পুরাটা মিলায় এভারেজে ধরে নিছে যে 2 সেকেন্ড সময় লাগবে। এন্ড অ্যাক্সেস লিংক রেট হচ্ছে গিয়ে তোমার 1.54 Mbps। সো এই যে এই লিংকটা, মাঝখানে যে লিংকটা আছে দুইটা রাউটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 1.54 Mbps। সো হোয়াট আর দ্য কনসিকুয়েন্সেস? এখন আমার এই যে ল্যানটা আছে, সেই ল্যানটা হচ্ছে 1 Gbps ল্যান। দ্যাট মিনস এই যে কানেকশনগুলো আমার আছে, এই কানেকশনগুলো হচ্ছে গিয়ে এই ল্যানটা 1 গিগাবিট ডেটা পার সেকেন্ডে ট্রান্সমিট করতে পারে। সেটাই যদি হয় তাহলে আমার 15 রিকোয়েস্ট পার সেকেন্ড যদি হয়, তাহলে 1 সেকেন্ডে আমি 15টা রিকোয়েস্ট জেনারেট করতেছি, তাহলে 1 সেকেন্ডে আমার 1500 কিলোবিটস। তার মানে কিলোবিটস মানে কি, এটার সাথে আরো 3টা জিরো অ্যাড হবে, তাহলে এত বিটস আমি 1 সেকেন্ডে জেনারেট করতেছি। সো এটা যদি হয়, কিন্তু আমার ল্যানটা যে সে ডেটা ক্যারি করতে পারতো সেটা বলছিলাম 1 Gbps। সো এই 1 Gbps এর অনলি 15% হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, বুঝা গেছে না বুঝায় নাই? স্যার একটু আবার বললে ভালো হয় স্যার। 1 Gbps যেটা আমরা বলছি, সেই 1 Gbps এর 15% হচ্ছে কি আমার এই যে এত বিট। ওয়ান Gbps এর যদি তুমি 15% নাও, 15 ভাগের 1 ভাগ, মানে 15% যদি তুমি নাও, তাহলে সেটা হবে হচ্ছে গিয়ে তোমার এই এই পার্টটুকু। সো এই ল্যানটার আমরা অনলি 15% ইউজ করতেছি, ল্যানটার ক্যাপাসিটি আরো অনেক বেশি ছিল, তার অনলি আমরা ইউজ করতেছি, উই আর ইউজিং অনলি 15%। বাট যেই রিকোয়েস্টটা সে জেনারেট করতেছে, সেই রিকোয়েস্টটা অনেক হাই উইথ কম্পেয়ার টু 1.54 Mbps। 1.54 Mbps যে তোমার ডেটা, তার অলমোস্ট 99%ই আমার লেগে যাচ্ছে।
সেই কারণে আমি এক্সেস লিংকের 99% আমি ইউটিলাইজ করে ফেলতেছি। সো আমার যে টোটাল ডিলেটা হচ্ছে, এই টোটাল ডিলেটা হচ্ছে কি আমার ইন্টারনেট ডিলে প্লাস এক্সেস ডিলে প্লাস হচ্ছে কি আমার ল্যান্ড ডিলে। সো ইন্টারনেট ডিলে মানে হচ্ছে কি তোমার রাউন্ড ট্রিপ টাইম যে ডিলেটা, তো সেটাকে আমরা বলছিলাম কত 2 সেকেন্ড। আমার এই জিনিসটা ওই যে আমরা রাউন্ড ট্রিপ করতে আমরা বলছি 2 সেকেন্ড আমার অনলি লাগে। আর এক্সেস ডিল, হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে এখানে যে ল্যান্ড ইউটিলাইজেশন মানে হচ্ছে আমার এই যে ল্যান্ডটাকে হচ্ছে আমার 1 GBp স্পিডের সাথে কানেক্টেড আমার রাউটারের সাথে, তাই না স্যার? হ্যাঁ, কিন্তু আমি রাউটারের ইউজ সাথে করতে প্লাস হচ্ছে এরা সবাই যেই তারগুলা দিয়ে কানেক্ট করা সেগুলো হচ্ছে 1 Gbps কানেকশন। এখন স্যার আমি স্পিড পাচ্ছি মানে এটা থেকে অনলি 15% আমি ইউজ করতে পারতেছি। আচ্ছা, 15% আমি ইউজ করতে পারতেছি, তার কারণ হচ্ছে আমি যদিও এতগুলা বিট জেনারেট করতেছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই 1.54টাকে তুমি যদি 1.5 ধরে নাও, টু মেক ইট সিম্পল জাস্ট কনসিডার যে এটা হচ্ছে 1.5। তাহলে আমি যদিও এখান থেকে এই আমার ক্লায়েন্ট মেশিনগুলো অনেক বেশি বেশি রিকোয়েস্ট জেনারেট করতেছে, কিন্তু এখানে বটলনেক লিংক কোনটা? স্যার এই যে মাঝখানের যে তারটা 1.54, জি স্যার, জি এটা যেটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি 1.5, ঠিক আছে। জি। তাহলে এই 1.5টা 1.5 Mbps এই 1 Gbps এর কত পার্সেন্ট? 15। হ্যাঁ, তো তুমি এখান থেকে যতই রিকোয়েস্ট পাঠাও না কেন, তুমি তো 1.5 Mbps এর থেকে বেশি ডেটা কি ডাউনলোড করতে পারবা? স্যার 15% নাকি 1.5% স্যার? এই পার্সেন্টেজটার জন্য বলতেছো? মানে 1.5 Mbps 1 Gbps এর 1.5% না? আচ্ছা, তাহলে এই সংখ্যাটা একটু দেখতে হবে আমাকে, 15%টা কোথেকে আসছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সেটা তাহলে আমি নেক্সট ক্লাসে আবার একটু দেখে আসবো, তোমরা বইটা দেখো যে এই পার্সেন্টেজটা কোথেকে আসছে, মানে এই পার্সেন্টেজটা কি এই এমবিপিএস থেকে আসছে নাকি এই বিটটা থেকে আসছে, এটাকে আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেছি আর কি। আমাদের এখানে দুইটা আলাদা আলাদা ভ্যালু আছে, একটা হচ্ছে গিয়ে এই মেশিনগুলা যে রিকোয়েস্টগুলা জেনারেট করতেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে 15, তারপরে হচ্ছে গিয়ে 5টা 0 এতগুলা বিট পার সেকেন্ড, এটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে আমি 15 রিকোয়েস্ট পার সেকেন্ড করতেছি এবং এক একটা অবজেক্টের সাইজ হচ্ছে 100 কিলো বিটস। তাহলে এই সংখ্যাটা ঠিক আছে, এখানে একটা সংখ্যা আছে, আর এইখানে আমার 1.54 Mbps আছে, কিন্তু 1.54 Mbps আর এই 15 এটা কি সেম না? অলমোস্ট 1.54 Mbps মানে কত আসলে বলো তো? 1 5 4 তারপর কয়টা 0? 6টা। তো আর 1 এর পর 6টা 0, রাইট? তার মানে এটার পর কয়টা 0? 4টা 0। জি স্যার। তাহলে এত বিটস পার সেকেন্ড না, তাহলে দুইটা সংখ্যা সেম না। তাহলে কি এই উপরের যে সংখ্যাটা এটা কি 1 Gbps এর 15%, রাইট? জি। আমাকে প্রথমে যে বলছিলাম, হেল্প করো আমাকে একটু। এই যে এই বিটটা যেটা আমি এখন দাগাচ্ছি, যেটা হচ্ছে গিয়ে 15 এর পরে 5টা 0, সেটা হচ্ছে 15% অফ 1 Gbps, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই স্যার, এটা হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে ওরা এখানে 1 Gbps বলতে চাচ্ছে কি যে এই ক্লায়েন্ট যে মেশিনগুলো আছে তারা যেই ট্রাফিক জেনারেট করতেছে সেইটা হচ্ছে গিয়ে 15% অফ দিস ল্যান্ড, দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে 15% ইউটিলাইজেশন হচ্ছে। বাট আমরা এই ট্রাফিক দিয়ে এই 1.54 Mbps এর পুরাটাই আসলে আমার লেগে যাচ্ছে, যেহেতু এই উপরের সংখ্যাটা এই নিচের সংখ্যাটার থেকে বড়, এই যে এইটার থেকে এই সংখ্যাটা হচ্ছে বড়, একটা শূন্য বেশি আছে দেখো। দ্যাটস ওয়াই আমরা এক্সেস লিংকের ইউটিলাইজেশন বলছি 99%। সো টোটাল ডিলেটা তাহলে কি হচ্ছে? টোটাল ডিলেটা হচ্ছে কি আমার ইন্টারনেট ডিলে
which is 2 সেকেন্ড, আমার এই যে রাউন্ড ট্রিপ ঘুরে আসতে যে 2 সেকেন্ড সময় লাগে সেইটা, প্লাস অ্যাক্সেস ডিলে, তার মানে হচ্ছে এই অ্যাক্সেস লিংকে যে ডিলেটা হচ্ছে। এখন অ্যাক্সেস লিংকের ডিলেটা আসলে এক্স্যাক্টলি কত হবে এটা ডিপেন্ড করতেছে যে তুমি যে 99% বলে 100% ইউটিলাইজ করে ফেলতেছো, সো তোমার এখানে প্রচুর হচ্ছে কিউইং ডিলে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। তো এবং তোমার এই কিউইং ডিলেটা বাড়তে বাড়তে এটা বেড়ে যাচ্ছে, যত সময় যাচ্ছে এটা বাড়তেছে, কেন তুমি তো আরো নতুন নতুন রিকোয়েস্ট জেনারেট করতেছো এই ল্যান থেকে। সেই কারণে এটা ধরে নিছে জাস্ট ধরার জন্য যে এটা মিনিটস, জাস্ট এখানে কত মিনিট এটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট না, জাস্ট আমি বলতে চাচ্ছি যে এইটা হচ্ছে সেকেন্ডে আর এইটা হচ্ছে মিনিটে। আর ল্যানের ভিতরে যে ডিলেটা সেটা ইউ সেকেন্ড মানে হচ্ছে মাইক্রো সেকেন্ড, ইউ দিয়ে ওই যে মাইক্রোকে বুঝাই আমরা। জি তার স্যার। মানে আমার ইন্টারনেটের ডিলেটা হচ্ছে প্রপাগেশন ডিলেটা অনলি ইন 2 সেকেন্ড রেঞ্জে, কিন্তু অ্যাক্সেস ডিলেটাই একটা ভয়ঙ্কর ডিলে হয়ে যাচ্ছে যেটা মিনিট রেঞ্জে চলে যাচ্ছে। আর ল্যানের ভিতরে আমার এটা মাইক্রো সেকেন্ডে, যেহেতু আমি ল্যানের মাত্র 15% ইউজ করতেছি। সো এইটা যদি আমি না করে, আমার প্রবলেমটা হচ্ছে কি ওই লিংক ইউটিলাইজেশন, সেটা না করে যদি আমি আমার অ্যাক্সেস লিংকটাকে বাড়াতাম 154 MBPS এ, তাহলে ওই যে আমি জেনারেট করতেছি যে ডেটাটা, এই যে উপরে যে ডেটাটা, রাইট, এই ডেটাটা, এইটা হচ্ছে লেস দেন 154, এটা লেস দেন 154 MBPS। তখন যেটা হতো আমার অ্যাক্সেস লিংকের ইউটিলাইজেশনটা কমে আসতো 10%-এ, মানে 9.9%। ল্যান ইউটিলাইজেশন স্টিল 15%, তাহলে টোটাল ডিলে যেটা সেটা হতো কি 2 সেকেন্ড, মিনিটটা কমে আসতে হচ্ছে গিয়ে মিলি সেকেন্ডে। তার কারণ হচ্ছে এখানে আর তখন কোনো আমার কিউইং ডিলে হতো না, প্লাস মাইক্রো সেকেন্ড, তার মানে পুরো জিনিসটা হয়ে যেত অ্যারাউন্ড 2 সেকেন্ডে। তাহলে আমার এখানে এটা করার জন্য আমাকে কি করতে হয়েছে, আমি কোনো ক্যাশ প্রক্সি কিছু বসাই নাই, আমি জাস্ট অ্যাক্সেস লিংকটাকে 1.54 MBPS থেকে 154 MBPS এ কনভার্ট করছি। এখানে সমস্যাটা কি এই জিনিসটা করতে? স্যার কোনো সমস্যা নেই স্যার, লাইন টাইম স্পিড বাড়িয়ে দিলাম। এটা কি বিনা পয়সায় হবে? না স্যার, এটা তো বিনা পয়সা হবে না। এটা ডেফিনেটলি এটা অনেক টাকা খরচ বেড়ে যাবে। ইন্টারনেট স্পিড যদি আমি ওরকম 100 টাইমস বাড়াতে চাই তাহলে আমাকে কত টাকা দিতে হবে? না, আগে ছিল মাত্র 1.54 MBPS, আমি সেটাকে 154 MBPS 54 করতে, এবং এটা এই কস্টটা আমাকে পার মান্থ দিতে হবে, সবসময় দিতে হবে আমাকে কস্টটা। এবং যখন আমার আরো বেশি এইখানে রিকোয়েস্ট বেড়ে যাবে ভিতর থেকে, তখন আমাকে এই এটাকে আরো বাড়াতে হবে। সো দিস ইজ নট এ গুড সলিউশন। সেটা না করে স্যার তারটা একবারে কিনে ফেললে তো একবারই না, দেওয়া তার লাগবে। কিনা তো এখানে ফ্যাক্টর না, তারের জন্য তো এখানে প্রবলেম নেই, এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে কি তোমার বাসা থেকে যে তারটা গেছে সেটা তো অনেক বেশি ডেটা ক্যারি করতে পারে, তো তোমাকে সে কেন 154 MBPS দেয় না? সে দেয় না কারণ তুমি তো ওই টাকা দাও না তাকে, এটা পুরোটাই খরচের ব্যাপার। এখানে তার তুমি যখন ওই তোমার আইএসপি তে 500K থেকে 1 MB তে সুইচ করো, সে তো তোমার বাসার তারে কোনো চেঞ্জ করে না, এটা তো প্রথম দিনই বলছিলাম। তার একটা পলিসি আছে, সে তোমাকে ওই হায়ার ইয়েতে প্রায়োরিটির কাস্টমারে উঠায় দেয়, যাতে তোমার ডেটা ডাবল ডাবল ইয়ে করা হয়, কিউ থেকে বের করা হয়, সেই কারণে। সো এখানে আমার ফিজিক্যাল তারের কস্টিং কোনো কস্টিংই না এখানে, এখানে কস্টিংটা হচ্ছে ইন্টারনেটের সার্ভিস প্রোভাইডারকে আমার বেশি টাকা দিতে হবে। তো সেটা যদি না করে আমি একটা লোকাল ওয়েব ক্যাশ বসাই নেই, then definitely I have some one-time cost because I have to buy this server. এটা একটা আলাদা সার্ভার, কিন্তু এটা মোটামুটি নর্মাল সার্ভার দিয়েই চলে, এটার জন্য এমন কিছু লাগে না। এবং এখানে ওপেন অ্যাক্সেস প্রচুর ইয়ে পাওয়া যায়, ওই সফটওয়্যার আছে, সেগুলো দিয়ে আমি সার্ভারটাকে কনফিগার করে ফেলতে পারবো। সো আগের সবকিছুই আমি ঠিক রাখছি, আমি কিছু চেঞ্জ করি নাই। নাও লাইন ইউটিলাইজেশনও আগের মতোই 15% আছে, বাট অ্যাক্সেস লিংকের যে ইউটিলাইজেশনটা সেইটা আমার কি হবে আর টোটাল ডিলেটা কি হবে?
ওকে, সেটা যদি আমি বের করতে চাই, আমি এখানে ক্যাশ বসালাম, ভালো কথা। তাহলে ক্যাশটা কিভাবে করে কাজ করবে, ওই যে মনে করার চেষ্টা করো, ফার্স্ট টাইম যখন আমি, তার মানে আমি করব কি, আমার এই মেশিনগুলোকে কনফিগার করে ফেলবো, কনফিগার করে বলবো যে তুমি যখনই কোনো ওয়েবসাইটকে রিকোয়েস্ট করতে যাবা, সেই রিকোয়েস্টটা প্রথমে যাবে হচ্ছে গিয়ে এই ক্যাশে। ক্যাশ যদি খুঁজে পায় তাহলে ক্যাশ থেকেই তাকে সার্ভ করা হবে, যেটাকে আমরা ক্যাশ হিট বলি। ক্যাশ যদি খুঁজে না পায় তাহলে সে হচ্ছে বাইরে থেকে এটাকে কালেক্ট করে নিয়ে আসবে, এনে তার কাছে একটা কপি রেখে দিবে, রেখে দিয়ে তারপর সে ফরওয়ার্ড করবে। সো তুমি যত বেশি বেশি ক্যাশে খুঁজে পাবা তত বেশি বেশি তোমার ভিতর থেকেই তুমি পেয়ে যাবা। আর যেটা তুমি ক্যাশে খুঁজে পাবা না সেটার জন্য তোমাকে বাইরে যেতে হবে, তাহলে ওই যেটা ক্যাশে খুঁজে পাবা না সেইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার অ্যাক্সেস লিংক ইউটিলাইজেশনে কন্ট্রিবিউট করবে। তাহলে কত পার্সেন্ট তুমি খুঁজে পাচ্ছ সেইটার উপর বেস করে তুমি ঠিক করবা অ্যাক্সেস লিংক ইউটিলাইজেশন কি। আমার একটা স্লাইড আছে, আমি টপিকটা শেষ করে নিই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। স্যার বলতেছিলাম যে এটা হচ্ছে অনেকটা যে কম্পিউটার আর্কিটেকচার প্রসেসরে যে আমরা ক্যাশ মেমরি। Exactly, হ্যাঁ সেটার জন্য। সো ইফ উই ক্যালকুলেট দ্য অ্যাক্সেস লিংক ইউটিলাইজেশন delay with cache, suppose cache hit rate is 0.4, that means for 40% of time তুমি কন্টেন্টটাকে খুঁজে পাবা ক্যাশের ভিতরে, আর 60% অফ টাইম তোমাকে অরিজিনে যেতে হবে। তাহলে 60% তোমার যে রিকোয়েস্টগুলা, সেই রিকোয়েস্টগুলা হচ্ছে এই অ্যাক্সেস লিংক দিয়ে বের হবে। তাহলে এখন যদি আমরা হিসাব করি নতুন করে, তাহলে আমার অ্যাক্সেস লিংকের যে ইউটিলাইজেশন, এই যে এই লিংকটার যে ইউটিলাইজেশন, এটা আগে ছিল হচ্ছে 99%, তাহলে সেই 99% থেকে এটা কমে এখন হয়ে যাবে 60%। তাহলে 60% অফ রিকোয়েস্ট ইউজ করবে হচ্ছে কি অ্যাক্সেস লিংকে। তাহলে ডেটা রেট টু ব্রাউজার্স ওভার অ্যাক্সেস লিংক, তাহলে ওই 60%-এর জন্য তোমার যে 1.5 Mbps আছে সেটাকে তুমি ইউজ করবা। তার মানে তোমার 0.9 Mbps তুমি যদি 1 সেকেন্ড হিসাবে চিন্তা করো, এইটা হচ্ছে গিয়ে তোমাকে ইউজ করতে হবে অ্যাক্সেস লিংকটা। তাহলে এইটার ইউটিলাইজেশন হচ্ছে গিয়ে 1.54 এর 0.9 অংশ, তার মানে 0.58 হচ্ছে তুমি এই অ্যাক্সেস লিংকটার ইউজ করবা। তাহলে টোটাল যে ডিলেটা, সেই ডিলেটা হবে কি যে 60% অফ টাইম, এই জন্য আমি 0.6 দিয়ে গুণ করছি, ডিলে ফ্রম অরিজিন সার্ভার, প্লাস 40% অফ টাইম ডিলে when satisfied at cache। তাহলে এই যে 60% অফ টাইম, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যদি আমরা ওইটাতে ব্যাক করি, এটা মিনিটস কেন হয়ে গেছিল তো একজন বলো। কেন এটা মিনিটে চলে গেছিল? স্যার কারণ অ্যাক্সেস লিংকে হচ্ছে আমার ইউটিলাইজেশনটা অনেক বেশি ছিল, 99% হয়ে গেছিল, অনেক বেশি হয়ে গেছিল। তো 99% 100% এর দিকে গেলে অবশ্যই কিউইং ডিলে বেড়ে যাবে, এবং আমি জানি যে আমার এটা মিনিটসে চলে যাবে। এখন যদি আমি বলি যে না 99% না, আমার 50% এটার ইউটিলাইজেশন হবে, দেন ডু আই নিড এনি কিউইং ডিলে? নো স্যার। ইভেন 60% এনি কিউইং ডিলে? নো। তাহলে প্লাস এটা হলে হবে না, 60% প্লাসের দিকেও যে হবে এমন কোনো কথা নেই। এটা আমার 90% উপরের দিকে যে 100% এর দিকে গেলে তখন আমার হবে কিউইং ডিলেটা হবে। তো সেই কারণে আমার আসলে আর ওইখানে কোনো ডিলে হবে না যদি আমার ওই ইউটিলাইজেশনটাকে আমি 60% নামাই নিয়ে আসতে পারি। সেই কারণে আমার এই ডিলে ফ্রম অরিজিন সার্ভার, এটা আসলে হচ্ছে গিয়ে আমার মেইনলি হবে হচ্ছে গিয়ে ওই রাউন্ড ট্রিপ টাইমটাই। সেই কারণে আমরা এটাকে ধরছি জাস্ট 2.01, আর 40% of time I can satisfy from my local web cache. So local web cache থেকে যখন আসবে এটা আসলে কোনো টাইম লাগবে না, কারণ আমার তো এই ল্যানের ভিতরে ইউটিলাইজেশন হচ্ছে মাত্র 15%। সেই কারণে
আমরা এটাকে ধরতে পারি হচ্ছে গিয়ে মিলি সেকেন্ড রেঞ্জে। তাহলে যদি তুমি 6 কে খুবই গুণ, অল্প। হ্যাঁ 0.6 কে যদি গুণ করো তুমি 2.01 দিয়ে, আর 0.4 কে যদি 0 দিয়ে গুণ করো তাহলে এটা হবে হচ্ছে গিয়ে 1.2 সেকেন্ড। স্যার এই যে আমার যে লোকাল ওয়েব ক্যাশ, এটা তো স্যার যে ডাটা গিয়ে আনতে স্যার মাইক্রোসেকেন্ড লাগবে না, নাকি মিলি সেকেন্ড? এটা ওরা জাস্ট ধরে নিয়েছে মিলি সেকেন্ড, তার কারণ হচ্ছে ওই যে ওয়েব সার্ভার, তার তো কিছু প্রসেসিং লাগবে, এগুলো সব মিলাই আর কিছু ধরছে। আচ্ছা এটা আচ্ছা। মিলি সেকেন্ড মাইক্রোসেকেন্ড যাই ধরি না কেন আমরা আর কি এটাকে। হ্যাঁ, তো তাহলে আমার আসলে সময় লাগতেছে 1.2 সেকেন্ড অন অ্যান অ্যাভারেজ। তাহলে আমি ওই যে 10 গুণ বানাইছিলাম, সরি 100 টাইমস বাড়াইছিলাম আমার এক্সেস লিঙ্ক, বাড়ায়ও আমি জিনিসটাকে কমাতে পারছিলাম 2 সেকেন্ডে। আর এখন সেটা আমি আরো অনেক কম চিপার সলিউশন দিয়ে আমি সেটাকে কমায় আনছি হচ্ছে গিয়ে মাত্র 1.2 সেকেন্ডে। ওকে, জি আচ্ছা স্যার। তাহলে আমি এখানে এন্ড করতেছি। আমাদের আরেকটা ছোট্ট আছে টপিক এখানে, আর একটা মানে স্যার এটা আমি এখন আর পড়াবো না, কারণ আমি নেক্সট ক্লাসে এসে আবার একটু এটা বুঝাই, তারপরে হচ্ছে কি আমি এটা পড়াবো। আচ্ছা স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, হ্যাঁ, যেখানে হচ্ছে আমার যে ওয়েব ক্যাশটা যে বসাইছি, এখন সাইজটা কতটুকু হবে? এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে গিয়ে যে আসলে ওই ক্যাশ হিটের উপরে। মানে যখন আমি দেখবো যে আমার ক্যাশ হিট বেড়ে যেয়ে যে আমার, এটা পুরোটাই আরো ম্যাথ ট্যাথ অনেক কিছু আছে এখানে আর কি, ঠিক আছে, যে তোমার কত পার্সেন্ট ক্যাশ হিট হয় এবং সেই ক্যাশ হিটের উপরে বেস করে আমার কতটুকু দরকার সেগুলোর উপর। এই ধরো 40% রাখতে গেলে তোমার কতটুকু দরকার সেটা তুমি চাইলে একটা বের করতে পারো ব্যাক ক্যালকুলেট করে, বুঝছো আমার পয়েন্টটা? তাহলে তুমি সেই 40%-এর উপর ধরো তুমি দেখতেছো যে তোমার এখন 30% ক্যাশ হিট হচ্ছে, তাহলে যদি তুমি আরো পুরানো গুলা কিছু রেখে দিতে তাহলে তোমার ক্যাশ হিট বাড়তো, তার মানে তোমার ক্যাশের সাইজ বাড়াতে হবে। বুঝছো আমি কি বলছি? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তাহলে আমাকে ভেরি কুইকলি অ্যাটেন্ডেন্স দাও। ইশতিয়াক আলী, প্রেজেন্ট স্যার। মুনতাসির আলম, প্রেজেন্ট স্যার। গালিব হোসেন, প্রেজেন্ট স্যার। কাজী ফারজানা, ওমর ফারুক, ইয়েস স্যার। রাইসুল, স্যার ও রাইসুল, চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি রাইসুল স্যার। স্যার ছিল স্যার। ও আচ্ছা শাহরিয়ার আসিফ, প্রেজেন্ট স্যার, শাহরিয়ার আসিফ। রাফিউল, স্যার। আজমানুর, প্রেজেন্ট স্যার। রাহাত, প্রেজেন্ট স্যার। তাহসিন, প্রেজেন্ট স্যার। সুমাইয়া, ইয়েস স্যার। ফাতিহা, স্যার ও ছিল, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। আকিব, ইয়েস স্যার। ইরাম বিন তানবীর, প্রেজেন্ট স্যার। দীপ্ত, ইয়েস স্যার। সারা, প্রেজেন্ট স্যার। রায়ান, ইয়েস স্যার। আশিকুল হোসেন, ইয়েস স্যার। ইকরাম খান, ইয়েস স্যার। লামিয়া, ইয়েস স্যার। আজিজুল হাকিম, ফাহিমুর রহমান, ইয়েস স্যার। নাইমা, ইয়েস স্যার। আব্দুল্লাহ, ইয়েস স্যার। দীপাঞ্জন, ইয়েস স্যার। মাহমুদুর রহমান। ইয়েস স্যার। ওকে, আর কেউ আসো? কাজী ফারজানা, ওকে, সো ইউ ক্যান লিভ নাও। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।